السلام علیکم۔ بزار رحمہ اللہ نے حضرت یوسف بن مریم حنفی رحمۃ اللہ سے ایک حدیث نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک صاحب آئے اور آپ کو سلام کیا اور کہنے لگے، آپ نے مجھے پہچانا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، آپ اس شخص سے واقف ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تھا کہ میں نے سدھ سکندری دیکھی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ تشریف رکھیں اور ہمیں بھی اس دیوار کا حال سنا دیں۔ چنانچہ ان کا بیان یہ تھا، میں اپنے سفر کے دوران ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں کے لوگوں کا کاروبار صرف لوہاری تھا۔ میں ایک گھر میں مہمان ہوا اور دیوار کی طرف پاؤں کر کے لیٹ گیا۔ جب آفتاب غروب ہوا تو مجھے ایسی آوازیں سنائی دینے لگیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھیں، اور مجھے اس آواز سے خوف و دہشت معلوم ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر صاحب خانہ نے تسلی دی کہ گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کی آوازیں ہیں جو اس وقت سامنے کی دیوار سے دوسری طرف واپس جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو آپ اس دیوار کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا، میں ضرور دیکھوں گا۔ چنانچہ میں نے جا کر اس دیوار کو دیکھا۔ اس پہ لگی ہوئی لوہے کی اینٹیں ایسی لگ رہی تھی گویا وہ چٹانیں ہیں۔ ان کے درمیان ٹھوکی گئی کیلیں کڑیوں کی طرح معلوم ہو رہی تھیں۔ وہ دیوار دور سے دیکھنے میں ایسی محسوس ہوتی تھی گویا یمنی چادر ہے جس پر بیل بوٹے سجے ہوئے ہیں۔ جب میں سفر سے واپس اپنے وطن پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس کی کیفیت دریافت فرمائی، چنانچہ میں نے اس کا پورا حال بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، جو شخص سدھ سکندری دیکھنے والوں کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر فرمایا، آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ سدھ سکندری کیا ہے اور یاجوج ماجوج کون لوگ ہیں؟ اس کا ذکر قرآن کریم میں سورہ کہف میں اور تفصیل حدیث میں آئی ہیں۔ آج سے کئی ہزار سال پہلے روم میں ایک نیک صالح متقی شخص تھے۔ وہ اپنی والدہ کے اکلوتے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم و ظاہر و باطن عطا کیا تھا۔ وہ جب جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں روم و فارس کی بادشاہی بھی عطا فرمائی۔ ان کی سلطنت کی حدود مشرق مغرب میں پھیلی ہوئی تھی۔ ان کا لقب ذوالقرنین تھا، جس کی کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ چونکہ وہ روم و فارس کے بادشاہ تھے اسی وجہ سے انہیں کو ذوالقرنین کا لقب دیا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے 2 صدی عمر پائی ہے، اس وجہ سے انہیں ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کی 2 خوبصورت زلفیں تھیں جس کی وجہ سے ذوالقرنین کہلائے۔ بہرحال ان کو قرآن شریف میں بھی ذوالقرنین کا لقب دیا گیا ہے۔ مشہور محدث حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ساری دنیا پر حکومت کرنے والے بادشاہ 4 ہیں، 2 مومن ہیں، 2 کافر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین مومن تھے، نمرود اور بخت نصر کافر تھے۔ ایک مرتبہ سکندر ذوالقرنین لشکر کے ساتھ اپنی سلطنت کا دورہ کرتے ہوئے ایک ایسی جگہ پہنچے جس کے دونوں طرف پہاڑ تھے اور بیچ میں وادی تھی۔ وہاں کے بسنے والے لوگوں کی گفتگو آپ کو سمجھ نہ آئی، مگر انہوں نے کسی طریقے سے اپنا حال حضرت ذوالقرنین کے سامنے بیان کیا کہ ان پہاڑوں کے پیچھے یاجوج ماجوج کی قوم آباد ہے۔ وہ لوگ ہم پر حملہ کرتے ہیں، ہماری کھیتیاں تباہ کر دیتے ہیں، گھاس پتے سبزیاں کھا جاتے ہیں یا اٹھا کر لے جاتے ہیں، بعض آ کر ہمارے انسانوں کو کھا جاتے ہیں۔ انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے عرض کیا کہ ہم آپ کے لیے چندہ کر دیتے ہیں، آپ ہمارے ان یاجوج ماجوج کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا، تمہاری دولت کی ہمیں ضرورت نہیں، ساز و سامان اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت عطا کیا ہے، تم صرف کام کرانے میں میرا تعاون کرو۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے جا کر پہاڑوں کے درمیان کے فاصلے کا اندازہ لگایا جو تقریباً 300 میل کے برابر تھا۔
चनांचे बुनियादें खोदने का हुक्म दिया और इतनी गहरी बुनियादें खुदवाईं कि पानी निकल आया और ये बुनियादें चौड़ाई में 250 मील तक खोदी गईं। इन बुनियादियों की भराई बड़ी बड़ी चट्टानों से की गई और इसका गारा पिघले हुए तांबे को बनाया गया। वो दीवार ऐसे तैयार हो गई गोया ज़मीन के अंदर से निकला हुआ पहाड़। दूसरा कौल ये है कि बुनियादों और दीवार में पत्थर नहीं बल्कि लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लगाए गए। फिर इन टुकड़ों के दरमियान लकड़ियाँ और कोयले चुन दिए गए और भट्टी जला दी गई। जब लोहे के टुकड़े बिल्कुल सुर्ख हो गए तो इसके ऊपर पिघला हुआ तांबा डाल दिया गया, जिससे लोहे के टुकड़े एक दूसरे के साथ जुड़ गए और ऐसे लगने लगा गोया लोहे का एक ठोस पहाड़ हो। इस पर लोहे और तांबे के कीलें ठोक दी गईं। चौका दरमियान में कुछ पीतल भी लगाया गया था, लिहाजा वो दूर से नक्शो निगार से मज़ीद चादर की तरह नज़र आती थी। दीवार तैयार हो गई। ये हज़रत ज़ुल्क़रनैन की एक करामत थी। अहादीस में इस दीवार को सिद्दे सिकंदरी कहा गया है। अब ना सिर्फ वो कौम बल्कि सारी दुनिया याजूज माजूज से क़यामत के करीब तक के लिए महफूज है। याजूज माजूज कौन हैं, इसके बारे में मुख्तलिफ़ अक़वाल नकल हुए हैं। बाज़ मुअर्रिख़ीन कहते हैं कि हज़रत यासफ़ बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। वल्लाहु आलम। तिबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नकल किया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज माजूज एक कौम है जिसके 400 अमीर हैं। इसी तरह माजूज भी। इनमें से जब तक कोई अफराद अपनी औलाद में से 1000 शहसवार नहीं देख लेता मरता नहीं। इनकी एक किस्म तो वो है जो सनोबर के दरख्त के बराबर लंबे होते हैं और दूसरी किस्म वो है जो अपने कान को बिछा लेते हैं और दूसरे कान को ओढ़ लेते हैं। इनके सामने कोई खंजीर या हाथी आ जाए तो इसे भी खा लेते हैं। इनका अगला कदम शाम में तो पिछला खरासान में होगा। तमाम समंदरों और दरियाए तबरिस्तान का पानी पी जाएंगे, मगर अल्लाह ताला इन्हें मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा और बैतुल मुक़द्दस में जाने नहीं देगा। हज़रत वहाब बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, याजूज माजूज घास फूस दरख्त और लकड़ियाँ खाते हैं और जिस इंसान पर काबू पा लेते हैं इसे भी खा जाते हैं, लेकिन मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा और बैतुल मुक़द्दस जाने पर कादिर नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है, याजूज माजूज हज़रत ज़ुल्क़रनैन की बनाई हुई दीवार खोदते रहते हैं। जब इसमें सुराख होने को होता है तो शाम हो जाती है और ये लोग ये कहकर वापस हो जाते हैं कि बाकी कल खोदेंगे। अल्लाह के हुक्म से ये पहले की तरह सही सालम हो जाती है। जिस दिन वो ये कहकर वापस होंगे कि इंशाअल्लाह हम इसमें सुराख कर लेंगे, इस रोज़ वो इसको करने में कामयाब हो जाएंगे। लोग इनको देखकर किलों और महफूज जगहों में छुप जाएंगे। ये आसमान की तरफ तीर चलाएंगे। अल्लाह ताला इनके तीरों को खून आलूद करके इनके पास लौटा देगा और आखिर में इनको एक कीड़े के ज़रिए हलाक कर देगा। बहुत से मुहद्दिसीन ने हज़रत ज़ैनब बिन हजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ये रिवायत नकल की है। वो फरमाती हैं, एक रोज़ हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाय तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर घबराहट का आलम तारी था। चेहरा मुबारक सुर्ख हो रहा था और ज़बान मुबारक पर ये अल्फाज जारी थे, ला इलाहा इल्लल्लाह। हलाकत है अरब के इस फितने से जो करीब आ चुका है। याजूज माजूज की दीवार का खुलना इस तरह करीब आ चुका है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठे की उंगली मिलाकर इशारा किया, याजूज माजूज आज तक सिद्दे सिकंदरी के पीछे कैद हैं। वो रोज़ाना दीवार में सुराख करने की कोशिश करते चले आ रहे हैं, लेकिन शाम को नाकाम वापस जाते हैं। करीब क़यामत में अल्लाह ताला के हुक्म से वो दीवार सिकंदरी में सुराख करने में कामयाब हो जाएंगे। इनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि पानी के एक धारे की तरह निकलते हुए चले जाएंगे। रास्ते में आने वाली हर चीज़ को लुकमा तर बनाते हुए चले जाएंगे और आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बदुआ से सारे हलाक हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।